الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. معزز سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ ہے. اس حدیث مبارکہ کی وضاحت ایک بزرگ مجذوب کے فرمان سے ہوتی ہے جس کا نام بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہے جو ہارون رشید جب خلیفہ تھا اس وقت وہ تھے. ہارون رشید کے پاس آیا جایا کرتے تھے. ہارون رشید نے اپنے دربانوں کو، جو اس کے گیٹ کیپر تھے، ان کو بتا رکھا تھا کہ جب بھی یہ آنا چاہے گا تو اس کو روکنا نہیں، جب بھی اس کا دل چاہے تو اس کو اندر آنے دینا. چنانچہ ہارون رشید کے پاس ایک مرتبہ یہ بزرگ آئے. ہارون رشید بیٹھے تھے. ہارون رشید نے اس بزرگ کو چھیڑنے کی غرض سے، ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، تو ان کو کہا کہ میری آپ سے ایک گزارش ہے. انہوں نے کہا کیا گزارش ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس یہ لاٹھی ہے، میں آپ کو یہ بطور امانت کے دیتا ہوں، اور یہ لاٹھی آپ زندگی میں اگر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف شخص ملے گا اس کو دے دینا. گویا کہ جو ہارون رشید تھا وہ حضرت بہلول کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف دنیا میں نہیں ہے. چنانچہ ہارون رشید نے ان کو لاٹھی دی. بات چلتی رہی. انہوں نے ان کو بطور مذاق کے یہ کہا، مقصود یہی تھا کہ آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف نہیں ہے. بہلول ان کے دربار سے چلے گئے. بہت عرصہ گزر گئے، سالہ سال گزر گئے. چند سالوں کے بعد حضرت بہلول کو خبر ملی کہ ہارون رشید جو ہے وہ بستر مرگ پر پہنچ چکے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہے، دوائی کھا رہے ہیں، علاج چل رہا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. چنانچہ حضرت بہلول ہارون رشید کی عیادت کے لیے ان کے گھر آئے. آنے کے بعد ان سے دریافت کیا کہ کیا حال چال ہے. ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیسی گزر رہی ہے. تو ہارون رشید نے کہا ہے کہ حال ٹھیک نہیں ہے، بس سفر درپیش آیا ہے. بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کہاں کا سفر درپیش آیا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ آخرت کا سفر درپیش آیا ہے، دنیا سے اب جا رہا ہوں. اس پر بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ کتنے دن میں آپ واپس آؤ گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ یہ آخرت کا سفر ہے، کوئی دنیا کا سفر نہیں ہے، وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا ہے. بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ہارون رشید کو کہا کہ اچھا، وہاں سے واپس نہیں آنا ہے تو آپ نے سفر کی راحت کے لیے اور سفر کے آرام کے لیے بہت سارے انتظامات کیے ہوں گے، لشکر آگے بھیجے ہوں گے، فوجی آگے بھیجے ہوں گے، دیگر چیزیں آگے بھیجی ہوں گی. بادشاہ نے اس پر جواب دیا بہلول کو کہ تم پھر وہی بیوقوفانہ باتیں کر رہے ہو، اپنی بیوقوفی کا اظہار کر رہے ہو. یہ آخرت کا سفر ہے، کوئی دنیا کا سفر نہیں ہے. وہاں انسان تنے تنہا جاتا ہے، وہاں نہ کوئی لشکر ہوتا ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہوتا ہے، وہاں کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان وہاں پر اکیلا جاتا ہے، کوئی لشکر اس کے ساتھ نہیں جاتا ہے. تو اس پر بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تو آپ کو دنیا میں اس سے پہلے دیکھتا تھا کہ چھوٹا سفر اگر درپیش آتا آپ اس کے لیے مہینوں پہلے اپنے فوجیوں کو بھیجتے، سامان ضرورت کو وہاں پر بھیجتے، اپنے کمانڈو کو بھیجتے اور وہاں پر خیمے لگواتے، وہاں پر تیاریاں کرتے، وہاں پر طرح طرح کے انتظامات آپ کرواتے. اور مختصر سا سفر ہوتا، چند دن کا سفر ہوتا تو اس کے لیے بھی آپ کا یہی عمل ہوتا تھا.
लेकिन आखिरत का जो इतना लंबा सफर है, जहां से इंसान ने वापस नहीं आना है, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपकी अमानत जो मेरे पास है, वो कई सालों से मैंने अपने पास रखी हुई है, मैं आपको आज ये अमानत हवाले कर रहा हूं। इसलिए हवाले कर रहा हूं कि पूरी जिंदगी में और पूरी दुनिया में मैंने अपने से ज्यादा बेवकूफ तेरे अलावा कोई नहीं पाया। सबसे ज्यादा बेवकूफ अगर मुझे कोई लगा तो वो तू ही है। वजह इसकी यह है कि इतना लंबा सफर है, वहां से वापस भी नहीं आना है, इसके बावजूद आपने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। आप जिंदगी के अंदर छोटा सा सफर अगर करते तो उसको उस महीनों पहले उसकी तैयारी करते, उस सफर के लिए साजो सामान महीनों पहले आप तैयार करके रखते। लेकिन इतना बड़ा सफर है, इतना लंबा सफर है, दुनिया के सफरों से अलग सफर है, इस सफर के लिए आपने कोई चीज तैयार नहीं की है। ये तो बेवकूफी है ना, ये तो ज्यादा बेवकूफी है। सबसे बड़ा बेवकूफ तो यही है कि इंसान दुनिया के चंद दिनों के सफर के लिए इतने इंतजाम करता है, लेकिन आखिरत का जो इतना बड़ा सफर है उसके लिए कोई इंतजाम ही नहीं है। लिहाजा आपकी ये अमानत मैं आपको वापस दे रहा हूं। ये सुनकर हारून रशीद जो है वो रो पड़ा, क्योंकि उसको समझ आ गई, और कहा कि बहलूल, तुमने सच्ची बात कही कि मैं सारी उम्र तुमको बेवकूफ समझता रहा, लेकिन हकीकत यह है कि हिकमत की बात तुमने इस वक्त कही। तुम तो हकीमाना बातें कहते रहते थे, लेकिन मैं आपको बेवकूफ समझा करता था। आपने तो इस वक्त जो बात कही है ये हिकमत से भरी हुई बात है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो जाया कर दी और आखिरत के लिए मैंने कोई चीज तैयार नहीं की। तो हजरत बहलूल मजजूब रहमतुल्लाहि अलैह का ये हारून रशीद को जवाब देना, उनको ये समझाना, ये दरअसल इसी हदीस मुबारका से माखूज है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। कि आज अगर हम देखेंगे तो आज हम अक्लमंद उस शख्स को समझते हैं कि जो पैसे से पैसा कमाना जानता हो, जो लोगों को धोखा देना जानता हो, जो तिजारत करना जानता हो, जिसके पास मालो दौलत हो, जिसके पास दुनिया की तमाम तर आसाइशें और तमाम तर आरामदेह चीजें मौजूद हो, हम अक्लमंद उसको समझते हैं। लेकिन हकीकत में अक्लमंद वही शख्स है, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, कि अक्लमंद शख्स वो है जो अपने आप का मुहासबा करे, जो अपने नफ्स को अल्लाह की फरमाबरदारी में लगाए, अल्लाह के दिए हुए अहकाम को पूरा करने में लगाए, अपने नफ्स के पीछे न चले, अपने नफ्स की इत्तिबा न करे। हकीकत में कामयाब शख्स वही है, अक्लमंद शख्स वही है कि जो अपने नफ्स का मुहासबा करता है, वह अमीर लिमा बादल मौत, और मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए आमाले सालिहा करता है, उसके लिए वो काम करता है जिनके करने का उसको हुक्म दिया है। तो हजरत बहलूल रहमतुल्लाहि अलैह ने ये वाकया सुनाया जो हारून रशीद को, ये दरअसल इसी हदीस की तशरीह है, इसी हदीस से माखूज है। तो इससे हमारे लिए जो सबक है वो यही है कि दुनिया की ये जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है, इंसान को इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, इस दुनिया को छोड़ देना है। जब छोड़ना है, जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया व ज़ीनतुहा, कि दुनियावी चीजें जो तुमको थोड़ी सी दी गई है ये तो बस फायदा उठाने के लिए है, ये दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत है, ये दुनिया की आसाइश तुम्हारे सामने जो नजर आ रही है ये दायमी नहीं है, ये चंद अरसे के लिए तुम्हारे पास है, ये खत्म होने वाली है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो इस वाकये से हमें नसीहत जो मिलती है वो यही मिलती है कि इस दुनिया की मोहब्बत अपने दिलों से निकाल दे और आखिरत के लिए तैयारी करे, आखिरत के लिए आमाल करे, जो आमाल हमारे लिए नजात का जरिया और बाइस बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस वाकये से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।